এখানে কখনো মানুষ থাকতো বা এখনো হয়তো থাকে জানি না, তালা দেওয়া রয়েছে। উল্টো দিকে এই পীর পাঞ্জাল সিং। আলিদা এখানে এসে কিন্তু মোহিত হয়ে গেছে। আলিদা কিরম লাগছে? দুর্ধর্ষ, মানে এরকম ভিউ সত্যি খুব কম দেখা যায়। দারুণ মোহিত, আপ্লুত বলা যায় একদম। এরকম ভিউ মানে সচরাচর দেখা যায় না। হ্যাঁ, প্রথমত জঙ্গল আছে, দ্বিতীয়ত রেঞ্জগুলো আছে, পীরপাঞ্জাল যে রেঞ্জটা রয়েছে হ্যাঁ একদম পুরো আর এই 180 গোল্ডেন লাইট, ডিগ্রিতে। গোল্ডেন লাইটটাও পড়েছে তো এখানে একবারে। দুর্ধর্ষ লাগছে। একটু বাদে golden সানসেট light। হবে। একটু বাদে সানসেট হলে আরো সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ সানসেটের দৃশ্যটা তো আরো বেটার হবে আমার মনে হচ্ছে। এত ভালো দৃশ্য, এত ভালো জায়গা, সকলের আসা উচিত আমার মনে হয়। একদম একদম হ্যাঁ, যারা দেখার মতোই জায়গা। পিপাসু লোক, সত্যি মানে একটা ভালো জায়গা। কেউডিয়া ন্যাশনাল ফরেস্ট ট্রেল, অনেকে হাঁটছিল, আমরা রাস্তা দেখেছি অনেকে হাঁটছিল এবং এটা রেঞ্জ হচ্ছে 15 কিলোমিটার বোধহয়। এটা 15 কিলোমিটার, কিন্তু আমরা 1.5 ঘন্টাটা নিয়েছি বলে 8-8-16 হবে। 16 হবে। ওই পুরোটা যদি 2.5 ঘন্টা নিতাম, সে সময় আমাদের কাছে নেই যদিও। সেটাও আমাদের কাছে নেই, কারণ হচ্ছে তার আগেই সন্ধ্যা নেমে যাবে, ফলে আমাদেরকে হ্যাঁ সমস্যার সম্মুখীন হতে তাছাড়া হবে। সানসেটের সময় ঠিক জায়গায় ব্যাক হ্যাঁ, করতে হবে। ব্যাক করতে হবে। কানাতালে আজকে আমরা একটা গারওয়ালি থালি অর্ডার করেছি। এখানের আমাদের রবিজি না রবিজি উনি বলেছিলেন এটা স্পেশাল থালি হয়। তো আইটেমটা একবার দেখিয়ে নিই। বলুন এবার। আচ্ছা, আর এই হলো আমাদের রবিজি। जी सर। तो रवि जी थोड़ा बताएं कौन सा क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, ये है तो ये जो है ये मंडवे की रोटी है आपकी। मंडवे की। जी, मंडवे की रोटी। अच्छा, और ये है सर आलू की खिचौड़ी। आलू की खिचड़ी। खिचौड़ी। अच्छा, जैसे आप आलू होता है ना छोटा। खिचड़ी नहीं, आलू की सब्जी है। सब्जी। अच्छा और हमारे यहाँ क्या करते हैं, इसको छिलते नहीं है। अच्छा इसका छिलका नहीं निकालते हैं। उसको क्या करते हैं, अपना हल्का सा कूट के उखली में हाँ। और लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं इसको। अच्छा। फिर ये है हमारा गैत की दाल। गैर गैर मतलब? दाल होता है गैत टाइप का ना। अच्छा। जैसे आपने मसूर का दाल देखा है, हाँ, हाँ। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है अच्छा और ये थोड़ा गर्म होता है। यहाँ ठंडियों में ज़्यादातर यही चलता है अच्छा। खाना लोकल ना। अच्छा दूसरा ये आपका हो गया कि सामत की राइस होता है जो, अच्छा, ये राइस है? ये मतलब खीर है उसकी। खीर है? खीर बनी हुई है। मतलब ये मीठा है, मीठा डिश है? मीठा है डिश है। अच्छा और ये उसी का राइस है ये। अच्छा, इसे हमारे यहाँ झुंगरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुंगरो। झुंगड़ो। हाँ सर। मतलब ये राइस का ही एक पैटर्न है? एक राइस का एक पैटर्न लगा लीजिए यही आप। पे उगता है? हाँ, यहाँ भी उगता है और जगह भी उगता है। बाहर इसको मतलब प्लेन्स में लोग इसको सामत के राइस कहते हैं, जो व्रत वगैरह में भी खाते हैं। अच्छा अच्छा ये है तो उसी का ये खीर है। अच्छा। और ये आजकल जो राई लगा हुआ आपने देखा होगा, अभी गाँव में लेके आ रहे थे, हाँ, तो ये हाँ। राई का सब्जी है आपका। राई की सब्जी है, ओके। और ये हमारा ये क्या रायता हो गया, लोकल रायता। लोकल रहता है इसमें हाँ, क्या ये मतलब ककड़ी अलग का- क्या है? ये दूसरा रहता जैसा होता है वैसा ही होता है? ऐसे ही होता है, लेकिन कि यहाँ का जो लोकल ककड़ी होता है हाँ वो होता है इतना बड़ा बड़ा। हाँ जो खीरा होता है जो, हाँ। हमारा आपका प्लेन्स में तो छोटा छोटा इतना इतना हाँ, होता है। हाँ, यहाँ का खीरा 2-3 किलो का, बड़ा 1 होता किलो है। एक होता है। जी जी। लेकिन आजकल क्या है, सीजन खत्म हो गया है, अच्छा तो उसके रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ का जो नॉर्मल खीरा है उसी का बनाया। ऊपर क्या है थोड़ा इसको हमारे यहाँ लोग वो जो मट्ठा नहीं होता है, हाँ, हाँ। उसमें बनाते हैं। और अच्छा वो होता है, अच्छा, और मैं आगे बोलूँ। ये है सर आपका ये। और इसमें इसमें क्या मक्खन डाला हुआ है ये तीनों में? ये सब मक्खन है। वैसे हमारे यहाँ तो घी पड़ता है, हाँ। लेकिन वो गांव वाले तो सब लोग घी खाते हैं, फिर वो जो व्हाइट मक्खन होता है अच्छा, जो अपना। तो यहाँ क्या गाय पालते हैं मतलब? बिल्कुल सर, गाय पालते हैं। अभी सुबह आप देखिएगा ना, हाँ। ड्रम के ड्रम दूध लाते हैं नीचे से। तो कहाँ पालते हैं? नीचे? नीचे गांव में, हाँ पूरा गांव है नीचे, सब गायें भैंसे वगैरह सब, बकरी बुकरी अच्छा, सब है। तो वहाँ वहीं से ये बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं वहीं से? व्हाइट वाला ना। हाँ तो कभी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर हम क्या नॉर्मल अपना बटर भी दे देते हैं। हाँ। ये होता है। और इस अच्छा। रोटी में हम घी लगा के देते हैं। घी लगा के ये देते हैं? जो मंडली की रोटी इस पे घी लगा के देते हैं। अच्छा 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 ये है सर हमारा। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ओके। थैंक यू। কানাদালে পরের দিন সকালবেলা, কাল সন্ধ্যের পর অনেক আশায় ছিলাম যে এখান থেকে যদি মিল্কি ওয়ে দেখার সুযোগ মেলে, কারণ আসার আগে যা হোমওয়ার্ক করেছিলাম তাতে 2-4 জনের কথায়
এখানে স্টার ল্যাবস ইত্যাদি তোলার সুযোগের কথা বলা হয়েছিল। তো স্টেলেরিয়া ম্যাপ দিয়ে যা দেখেছিলাম যে সাউদার্ন থেকে ওয়েস্টার্ন, মোস্টলি ওয়েস্টার্নের দিকে একটুখানি সুযোগ হয়, মোটামুটি 7:30 8টার পর থেকে 11টা 11:30 অবধি থাকে। তো আমাদের ওয়েস্টার্ন সাইড ছিল ওই জায়গাটা, ওই দিকটা একটু কোনাকুনি, যেটা এখান থেকে হয়তো দেখা যাচ্ছে না অতটা, এই দিকটা ছিল সাউদার্ন সাইড। তো এই দিকটা একটা জিনিস জানি রাখি ক্ষেত্রে, যে এই দিকটা সম্ভবত মুসৌরি ইত্যাদি পড়ে, কারণ এদিকটা ভালো রকম লাইট পলিউশন আছে, তলার থেকে লাইট এমিট হচ্ছিল। তো এই দিকে স্টার্স দেখার সুযোগ কম্পারেটিভলি অনেক কম ছিল, তো সেরকমভাবে শট নেওয়ারও সুযোগ হয়নি। কম্পারেটিভলি যদি ইস্টার্ন সাইডটায় বরঞ্চ যেটা দেখা যায় না, আমার ইস্টার্ন সাইড মানে এদিকটায় পড়ে, এরকম কোনোদিনই হবে ইস্টার্ন সাইড। তো ইস্টার্ন সাইডটায় কিন্তু পলিউশন কম্পারেটিভলি অনেকটা কম, কিন্তু সেদিকে দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়, জানি না কোনো রিসর্ট ইত্যাদি বা কোনো ক্যাম্পের ব্যবস্থা সেদিকে আছে কিনা। যদি সেদিকে থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে স্টার ল্যাবস বা মিল্কি ওয়ে দেখার সুযোগ অনেকটা বেশি থাকবে সিজন ওয়াইজ। অবশ্যই এখন তো ইস্টার্ন সাইডে দেখার সুযোগ কম, যদি কখনো বছরে অন্য সময় হয় সে সময় পাওয়া যেতে পারে। দিল্লি, মুসৌরি, দেরাদুন, হরিদ্বার বা চাম্বাও যদি কেউ আসেন, এই যে কোনো জায়গার থেকে অনায়াসেই পৌঁছে যাওয়া যায় কানাতালে। যেমন বলেছি, কালকে আমাদের হরিদ্বার থেকে লেগেছিল 4 ঘন্টার আশেপাশে, দেরাদুন মুসৌরি থেকে তো কম লাগবে, চাম্বা এখান থেকে তো খুবই কাছে। তার সঙ্গে এবার যারা দিল্লি থেকে আসবেন তারা সেই দূরত্বটা যোগ করে নিতে হবে, হরিদ্বার থেকে আনাদার 4.5-5 ঘন্টা মতো। পলিউশন তো নেই, একেবারেই ব্যস্ততাহীন জীবন এখানে। কানাতালের নাম পড়লো কি করে? আমি এর আগে যখন ধনলটি এসেছি তখন নাম শুনেছিলাম, কিন্তু সেভাবে পপুলার হয়ে ওঠেনি কানাতাল তখনও। তো এখানে আসলে একটি লেক আছে, লেক ছিল বলা ভালো, এমারেল্ড লেক, হয়তো সবুজ জলের লেক, ওই জন্য এভাবে বলা হয় স্থানীয়দের কাছ থেকে যা জেনেছি। সেই লেকটি শুকিয়ে যায়, তো শুকিয়ে যাওয়াকে স্থানীয় ভাষায় কানা বলা হয়। এটা অনেক সময় অনেক জায়গাতে এরকম হয় আর কি, সুখা বলে, কানা বলে। তো সেই থেকেই নামকরণ হয়ে গেছে কানাতাল। সেই লেকটির এখন আর গুরুত্ব নেই, এখান থেকে একটু দূরে লেকটি। বলেছিলাম কাছাকাছি যদি হয় তাহলে যেতাম আর কি, তা বললো না একটু দূরে এখান থেকে। তো সেই লেক থেকেই এর নাম হচ্ছে কানাতাল। আমার পিছনে যে রাস্তাটি দেখা যাচ্ছে সেদিকে হচ্ছে চাম্বা, আর আমি যদি ঘুরে যাই তাহলে এদিকে হচ্ছে ধনলটি। ধনলটির থেকে দূরত্ব 18 কিলোমিটার মতো। আমরা এসেছি চাম্বার দিক দিয়ে, সেখান থেকে দূরত্ব 15 কিলোমিটার মতো। ধনলটির দিকে যেতে আমি যেদিকে হাঁটছি সেদিকে ধনলটি 10 কিলোমিটার দূরে পড়বে সুরকুন্ডা দেবী টেম্পল। সুরকুন্ডা দেবী টেম্পল এটি হলো সতীর 51 পীঠের একটি। কথিত আছে যে এখানে সতীর মাথা পড়েছিল, তার থেকেই নাম। আসলে হয়তো সারকুন্ডা, তার থেকে সুরকুন্ডা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে। এখান থেকে 10 কিলোমিটার বাদে যে জায়গাটি পড়বে সেইখানেই কিন্তু মন্দিরটি নয়, কিছুটা হেঁটে উঠতে হয়, এবং সেটা আমার যতদূর মনে আছে, আমি আগে একবারে গিয়েছিলাম যদিও আমি হেঁটে উঠিনি, প্রায় 1.5-2 কিলোমিটার তো বটেই, হেঁটে উঠতে হয়, একটু স্টিপ চড়াই। তো যারা কানাতাল আসছেন তারা ধনলটি চাম্বার সাথে সাথে সুরকুন্ডা দেবী টেম্পলের কথাও কিন্তু মাথায় রাখতে পারে। আমরা যেহেতু হরিদ্বার থেকে এসেছি, তো হরিদ্বারের থেকে আসতে গেলে যদি সোজা কানাতাল আসার থাকে, মানে ধনলটিকে বাদ দিয়ে, তাহলে কিন্তু নরেন্দ্রনগর চাম্বা রোড ধরতে হবে, কারণ এটা শর্ট পড়ে। আর যদি দেরাদুন মুসৌরি কভার করার ইচ্ছে থাকে তাহলে দেরাদুন মুসৌরি ধনলটি হয়ে আসতে হবে, মানে আমার পিছন দিক দিয়ে ওদিক দিয়ে আসছে ধনলটি, এদিক দিয়ে আসতে হবে, এটা একটু লং পড়ে। দেরাদুন মুসৌরি ধনলটি হয়ে আসলে সময় তো একটু বেশি নেবেই। কালকে আমি আগেও বলেছি যে আমাদের প্রায় 4 ঘন্টার আশেপাশে সময় নিয়েছিল। যারা ডাইরেক্ট এখানে আসতে চান তারা নরেন্দ্রনগর চাম্বা রুট নেবেন, যারা দেরাদুন ইত্যাদি ঘুরবেন তারা অন্য রুটটা নেবেন। কানাতাল থেকে বেরিয়ে ধনলটির পথে একটুখানি 4-5 কিলোমিটার এসে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। এখান থেকে অনেকটা ওয়াইড রেঞ্জ পাওয়া যায়, মানে 180 ডিগ্রিরও বেশি হয়।
ওপরে হলো সুরকুন্ডা দেবী টেম্পল, যেখান থেকে এই একটুখানি পিছন থেকে এদিক থেকে এই ওঠার রাস্তা 2.5-3 কিলোমিটার মতো রাস্তা হেঁটে উঠতে হয়। তবে একটা সুখবর এখানে যে এখানে রোপওয়ে চালু হচ্ছে, উড়ান কাটোলা গন্ডোলা এখানে চালু হচ্ছে। হোপফুলি 2022-এর প্রথম দিকে হয়তো এটা চালু হয়ে যাবে, যদি বরফ না পড়ে তাহলে কাজ যেভাবে চলছে তাতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হয়তো চালু হয়ে যাবে। তো আমরা আপাতত এই 2.5-3 কিলোমিটার ওঠার টা স্কিপ করছি, কারণ সময়টারও অভাব এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ দুটোই আছে। আমাদের ধনৌল্টি যেতে হবে, ধনৌল্টির থেকে আবার ফিরতে হবে, ঋষিকেশে গিয়ে যেতে হবে। এসে পৌঁছেছি ধনৌল্টিতে আমরা। আমার পিছনে GMVN-এর TRH। 3-4 বছর আগে যখন আসি তখন এখানেই আমরা ওই দিকের কোনো একটি রুমে ছিলাম এবং এইদিকে সামনে যা দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ধনৌল্টির মেন অ্যাট্রাকশন, ধনৌল্টি ইকো পার্ক। অবধারিতভাবে এই প্রশ্ন আসবে যে ধনৌল্টি না কানাতাল কোথায় থাকলে ভালো হয়। আমি আগে ধনৌল্টিতে থেকেছি 3-4 বছর আগে, এখনো আবার এলাম, যদিও চলে যাবো এখানে ঘন্টাখানেক থেকে চলে যাব। কানাতালে কাল্লাতে ছিলাম। ভিউ ওয়াইজ যদি দেখতে হয় কানাতাল ধনৌল্টির থেকে অনেক অনেক বেটার জায়গা। দুদিকের ভিউই অনেক ওয়াইড এবং অপশানস অনেক বেশি। ধনৌল্টি কম্পারেটিভলি এর শহর বলি বা যাই বলি জনপদ বলি, এর বিস্তৃতি বেশ কম। তো আমি সবসময় সাজেস্ট করবো কানাতালে থাকার জন্য। সেখানে থেকে যদি সম্ভব হয় ধনৌল্টি ঘুরে নিন, সেটাই হয়তো বেটার হয়। কানাতালের প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলে দিই যে এখানে ঠান্ডা কিন্তু মারাত্মক। আজকে হলো নভেম্বরের 30 তারিখ এবং রাতে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা এখানে কালকে যা মালুম হয়েছে। তো যারা এরপরেও আসবেন বা শীতে আসবেন তারা কিন্তু যথেষ্ট কভার নিয়ে আসবেন, মানে শীতের পোশাক যথেষ্ট কভার যেন থাকে। আর এখান থেকে যাওয়ার জায়গা আরেকটি কথা আমি উল্লেখ করা হয়নি আমার, সেটা হচ্ছে তেহরি লেক। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার স্পোর্টস হয়, এখান থেকে 35 কিলোমিটার দূর। এবং যারা দিল্লি ইত্যাদি থেকে আসেন তারা প্রেফার করেন এই ধরনের ওয়াটার স্পোর্টস। যদি আপনাদের মধ্যে কারোর সেরকম কোনো ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আপনারা তেহরির দিকে যেতে পারেন, খুব একটা দূর নয় এখান থেকে। তো আমরা এখান থেকে আজকে ঋষিকেশের দিকেই রওনা দেবো, কারণ আমাদের 2 নাইট ঋষিকেশের কোনো একটি রিভার ক্যাম্পে থাকার ইচ্ছা আছে, থেকে সবার সেখান থেকে ব্যাক করা। এই ছিল মোটামুটিভাবে কানাতালের পর্ব আমাদের। আবার দেখা হবে।